MSY TV चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सके सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम सखा ऑटोकैड प्रोग्राम में ऑटोकैड वेलेशी ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस था या ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग था वेलेशी। दम सखा 2006 वर्जन में ऑटोकैड इस्तेमाली की तो ज़िंदगी को मुख्तलिफ शोबों के लका सिविल, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ऑटोकैड के मंगा ड्राफ्टिंग द्वा इसी ड्राफ्टिंग जो होता कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्टिंग वेलेशी जो होता सिविल ड्राफ्टिंग या बाय हैंड ड्राफ्टिंग वेलेशी। सिविल ड्राफ्टिंग या बाय हैंड ड्राफ्टिंग चिकम वी आगा चिकम सिविल ड्राफ्ट्समैन वी आगाई ड्राइंग टेबल्स की मदद सरा तो ड्राइंग शूटून बांधे पलासो बांधे यो ड्राइंग जोड़ाई आगा गई दे खास स्केल मुताबिक जोड़ाई दगा से दगा के मुकाबिल उनसे ऑटोकैड इस्तेमाली की द कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्टिंग लपारा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे स्केल वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती वह जवाब नहीं देता ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग वेलेशी। हाँ ऑटोकैड के इंशाल्लाह दो शो भी दी, यो तो 2D वेलेशी, यो तो 3D वेलेशी। 2D मीन 2 डायमेंशनल और 3D मीन 3 डायमेंशन। 2D मीन चाहिए सिर्फ 2 एक्सेस बांधे कार खोलिश या पर 2 डायरेक्शन के मुंगे कार खोलिश पर एक्स एक्सेस बांधे और पर वाई एक्सेस बांधे और दे बराकस मुंगा पर 3D के 3 डायमेंशन माने कार को यानी कि पर उसके मुंसा का जो एरिया आई वो 2D के उमंग द हागे लेंथ और विड्थ सिर्फ डिस्कस को और पर 3D के उमंग ब्या द हागे लेंथ विड्थ और वसारा हाइट उम डिस्कस को जरे दे ऑब्जेक्ट या दे एरिया हाइट उमंग सोरा खुली या संग बे शो को खादाम से खाद ऑटोकैड फ्रंट स्क्रीन ले फ्रंट पेज में मुंसा खान से दाउन से कर मेनूज और टूल बार्स बांधे मुश्तमिल ले पदी के मेन्यूज़ के मुंसा मुख्तलिफ कमांडों पर आती है हागा सिविल, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दे सलोर पिंजो और शोबो चुंगरम शोबी दे के हागा कमांडों में मिक्स पर आते रही। टूल बार्स की कम दी टूल बार्स के हागा कमांडों में भी खूब टूल बार्स दिया पर्दर क्लासिफाइड शी दी द 2D और द 3D द पारा मुंगा दिल तक के कम इस्तेमाल हो द सिविल और आर्किटेक्चरली इस्तेमाल हो द सिविल और आर्किटेक्चरल कार मुंगा दिल तक मिक्स को मुतपद स्क्रीन माने चिकम टूल बार उस राइट साइड तखकारी की दाम से 3D टूल बार्स दी पदी के रोटोन नडु माने टूल बार से दी तो व्यू टूल बार वेलेशी दाम से 3D दे पारा इस्तेमाल दी दवा से दायो टूल बार से दी तो शेड टूल बार वेलेशी जो ऑब्जेक्ट लंगा शेड वर्क हो हगर दी टूल बार मदद से वर्क और दी टूल बार था 3D ऑर्बिट टूल बार वेलेशी द 3D ऑब्जेक्ट द रोटेशन द बार मंगे दा टूल बार इस्तेमाल दगा से दे साइड द लेफ्ट साइड तरीन से कम टूल बार्स पर आती दम सहा 2D टूल बार्स यानी कि फिर 2D कमांडों पर आती पाई कड़ू माने द ड्रा टूल बार और द्वेम नंबर मान दे मॉडिफाई टूल बार को मसलन द टूल बार्स पर स्क्रीन बाने नखकारी की या जमुना गलती सरा या यो कमांड बाने दा गैब शू दलता ना ख़त्म शू पर स्क्रीन बाने नखकारी की नो कमुंगा बरा राइट क्लिक का या हाजा के मुंगा राइट क्लिक कर मुंगता यो मेनू ओपन शी दी मेनू के मुंग सखा टूल बार लिस्ट ग्रुप पाई कड़ू माने दे 3D ऑर्बिट मजा 3D ऑर्बिट टूल बार ओपन से दगा से के जोन चेरा ड्रा टूल बार ओपन को नो ड्रा बाने मा क्लिक कर 2D टूल बार दे दवा से मॉडिफाई टूल बार में सकर 2D द पारा इस्तेमाल की शेप टूल बार 3D द पारा दे और व्यू टूल बार से कम दे दाम सकर 3D द पारा इस्तेमाल की द टूल बार द 3D द मुंगा राइट साइड था स्क्रीन के दीजा की कीदू दवा से 12 वसारा द शेप टूल बार अवलान दे और पसी मुंगा 3D ऑर्बिट दिस साइड तड़ मने मॉडिफाई टूल बार कीदू वो ब्या और पसी ट्रा टूल बार दी तो UCS आइकॉन वेले सीधा मुंगता एक्सेस शो कई चे उस मुंग पर 2D हालत की या पर 3D हालत की उस मुंग तो सिर्फ दो एक्सेस खारेगी यो एक्स एक्सेस दे यो वाई एक्सेस दे ये भी मतलब दा चे दा उस मुंग सका पर 2D फॉर्म करे दे ब्लैक चे कम एरिया मुंग तो खारेगी दे तो ग्राफिक्स एरिया वेले शी ग्राफिक्स एरिया बाने मुंग सका यो मॉडल या यो डिज़ाइन या कम मैप चे मुंग जुड़कू कम ऑब्जेक्ट मुंग जुड़कू मुंग तो पागा शो की पदी के पदी ग्राफिक्स एरिया के
دې ته کمانډ بار ویل شي. موږ چې کوم کمانډ ټایپ کوو هغه به موږ ته په دې ښکارېږي. د هغې باره کې د آټوکیډ موږ ته چې ریسپانس راکوي هغه به موږ ته په دې باندې شو کېږي. دې ته کرسر ویل شي. دا چې کوم دی د دې دا سایز یا د دې ګرافکس ایریا دا کلر دا موږ بیا چینج کولی شو. د دې آپشن بیا موږ وروستو ډسکس کوو. دا خو موږ څخه بیسکس. اوس موږ راځو کار طرف ته. کار کې موږ څنګه چې وړاندې نه مخکې ما وویل چې د سیول او د آرکیټیکچرل کار به موږ میکس کوو. دا څومره کمانډونه چې موږ په سیول او آرکیټیکچرل فیلډ کې استعمالیږي هر یو کمانډ لپاره یو شارټکټ کی ده. شارټکټ کی د دې لپاره موږ استعمالو چې موږ څخه د ټایم بچت راشي. فار ایگزامپل موږ څخه یو کمانډ لاین کمانډ که موږ LINE په کیبورډ باندې ولیکو انټر هم پریس کړه نو هم به هغه کمانډ اپلای شي. او که موږ د دې شارټکټ کی زده کړه یعنی L د دې شارټکټ کی فار ایگزامپل L ما انټر کړه نو هم به ما څخه هغه کار کیږي. ما څخه به د ټایم بچت راځي. څنګه چې یو پراجیکټ موږ ته ښکارېږي چې هغه د مختلف لاینز کمبینیشن نه جوړ شوی وي. مختلف لاینز وي هغه یو ځای شوي وي او هغې نه موږ څخه یو میپ جوړ شوی. نو په دې وجه باندې د آټوکیډ لومبنی کمانډ بیسک کمانډ چې کوم دی هغه موږ څخه لاین کمانډ دی. لاین کمانډ څنګه چې ما تاسو ته ویل شارټکټ کی موږ څخه د لاین کمانډ L ده چې زه L پریس کړم او انټر کړم صحیح ده. نو هغې باره کې دې ما له ریسپانس راکړي اسپیسیفای فرسټ پوینټ. یعنې ته فرسټ پوینټ اسپیسیفای کړه ته د کوم ځای نه لاین راکول غواړې. فار ایگزامپل ما فرسټ پوینټ دا واغسته سیکنډ پوینټ مې دا واغسته او دغسې تاسو چې څومره لاینز پکار وي تاسو د هغې مطابق لاینز ډرا کولی شئ. اوس که زه د لاین کمانډ نه بهر ته وتل غواړم یعنې زه لاین کمانډ کینسلول غواړم نو هغې لپاره موږ څخه 3 بټنې استعمالیږي. سپیس که ما پریس کړه نو هم به دا کمانډ کینسل شي. که انټر ما پریس کړه نو هم به دا کمانډ کینسل شي او که اسکیپ مې پریس کړه نو هم به دا کمانډ کینسل شي. فار ایگزامپل زه اسکیپ پریس کوم ما څخه کمانډ کینسل شو. دغسې اوس که زه هم چېرې همدغه یو کمانډ ریپیټ کول غواړم نو که ما سپیس پریس کړه او که انټر مې پریس کړه نو ما څخه به لاین کمانډ ریپیټ شي. فار ایگزامپل زه سپیس پریس کوم ما څخه لاین کمانډ دوباره ریپیټ شو. دا یاد ساتئ په آټوکیډ کې چې موږ څخه سپیس او انټر دا یو کار کوي. که موږ سپیس پریس کړه او که انټر دواړه به سیم کار کوي په دې باندې. دغسې که اوس زه وایم چېرې زه د دې لاینز نه یو لاین اریز کول غواړم یو لاین ختمول غواړم هغې لپاره موږ څخه اریز کمانډ استعمالیږي. د هغې شارټکټ کی د ای او انټر. بیا ما ته وایي سلیکټ آبجیکټ یعنې ته هغه آبجیکټ سلیکټ کړه چې ته کوم اریز کول غواړې. وایي ما هغه آبجیکټ سلیکټ کړه چې څومره آبجیکټس تاسو اریز کول غواړئ دا تاسو سلیکټ کولی شئ. دا ما سلیکټ کړه که ما سپیس پریس کړه او که انټر مې پریس کړه نو دا آبجیکټس موږ څخه ډیلیټ شي. دغسې که موږ فرض که غواړو چې یاره د اریز کمانډ د اپلای کولو نه بغیر موږ یو آبجیکټ ډیلیټ کوو یا د ګرافکس ایریا نه ختمو نو موږ به کرسر راولو او هغه آبجیکټ به سلیکټ کړو په لیفټ کلیک باندې. اوس دا آبجیکټ ما څخه سلیکټ شو او په دې کې 3 پوینټس رالل. د هر یو پوینټ ته ویلی شي ګریپ پوینټ. دا موږ چې کوم هایلایټ شي موږ څخه ګرین هایلایټ شي دې پوینټ ته ګریپ پوینټ ویلی شي. اوس د دې پوینټ خصوصیت دا دی چې زه د دې نه سټریچنګ هم کولی شم او سکیلینګ هم کولی شم. که زه هم چېرې دا آبجیکټ زه سټریچ کوم نو دې زه کلیک کوم دلته کې نو زه دا آبجیکټ سټریچ کولی شم. که دا موږ څخه آیا 2D آبجیکټ وي او که 3D آبجیکټ وي نو دا موږ د دې سټریچنګ او سکیلینګ کولی شو. دغسې که فرض که زه هم چېرې اوس دا آبجیکټ زه دلته نه ډیلیټ کوم یا اریز کوم صحیح نو زه به کیبورډ باندې ډیلیټ کی پریس کړم نو ما څخه به دا آبجیکټ ډیلیټ شي. دغسې چې هر څومره هم آبجیکټ تاسو سلیکټ کړئ هغه تاسو دې طریقې سره اریز کولی شي. فار ایگزامپل ما ټول سلیکټ کړل او ډیلیټ مې پریس کړه نو ما څخه ګرافکس ایریا کلیر شوه او سکرین ما څخه خالی شو. دا موږ څخه د اریز کولو یو طریقه وه. دغسې L ما انټر کړه یو بل لاین ما واغسته. دا موږ څخه سمپل لاین دی. د لاین بل یو ټایپ استعمالیږي هغې ته ویلی شي پولی لاین. د هغې شارټکټ کی دی PL او انټر. په سمپل لاین کې او په پولی لاین کې صرف 2 ډفرنسز دي.
یو موږ اوس دې ځای کې واضح کړو یو وروسته چې بیا نور کمانډونه کلیر شي سټیم د دې مطلب بیا دویم هغه ځای کې واضح شي. اوس که زه کله اریز کمانډ اپلای کوم ما انټر کوم صحیح ده. اوس دې ما ته سلیکټ آبجیکټ دا ما څخه سمپل لاین دی دا پولی لاین دی. که زه په دا سمپل لاین سلیکټ کوم دا ما څخه یو سیګمنټ سلیکټ کیږي. که د دې په مقابله کې زه پولی لاین سلیکټ کوم نو دا ما څخه ایز ا هول سلیکټ کیږي. دا موږ څخه لومړنی ډیفرنس دی په لاین او په پولی لاین کې چې زه سپیس پرس کوم پولی لاین ما څخه ټول ختم شي او د لاین چې کوم سیګمنټ سلیکټ کړو صرف هغه به ختمیږي. دا موږ څخه یو پولی لاین. اوس فرض کا زه وایم چېرې زه یو لاین ډرا کوم ایل ما انډر کوم اوس دا لاین فرض کا زه بالکل سټریټ راوستو غواړم بالکل نیغ. اوس به دې کې لږ کوږوالی شته یا لږ کاروس پکې دې کې راځي. زه وایم چېرې دا لاین د ما څخه بالکل سټریټ بالکل نیغ راشي. د هغې لپاره یو موډ یا یو پراپرټي استعمالیږي هغې ته ارتو موډ یا ارتو پراپرټي ویلی شي. هغه زه ماوس په ذریعه باندې هم آن آف کولی شم او د کیبورډ په ذریعه باندې د ماوس په ذریعه زه دلته نه ارتو آن آف کولی شم. چې کله زه دا پرس کوم نو ما څخه په کمانډ بار باندې راشي ارتو آن. تاسو ته دې ځای کې ښکارېږي ارتو اوس آن شم ما څخه به لاین صرف سټریټ راځي. یعنې یو لاین به ما څخه ډرا کېږي صرف سټریټ. ما فرض که زه وایم چې در دې پورې سټریټ لاین ډرا کوم در دې پورې ما سټریټ راښکو. اوس وایم چېرې زما نور لاین سټریټ نه دی پکار نو زه کیبورډ باندې F8 بټن پرس کوم نو ما څخه اوس ارتو آف شو. اوس ما څخه لاین کوږ هم راځي کاروس پکې هم راځي یعنې په هر یو انګل باندې موږ لاین ډرا کولی شو. دغې شانتې که موږ چېرې اوس دوباره ارتو آن کوو بیا په کیبورډ باندې F8 بټن پرس کوي موږ څخه به لاین واپس صرف سټریټ ډرا کیږي. دا موږ ارتو موډ یا ارتو پراپرټي وه چې F8 په ذریعه باندې موږ آن آف کولی شو او د ماوس په ذریعه باندې هم موږ د دلته نه ارتو آن آف کولی شو. اوس زه یو لاین ډرا کوم یا ما څخه فرض کا په ګرافکس ایریا باندې ډېر زیات آبجیکټ دي. اوس زه وایم چېرې دا څومره آبجیکټس دي ما څخه دا زه ټول په یو ځله باندې د سکرین ختمول غواړم. هغې لپاره اریز کمانډ استعمالیږي چې زه انټر کړم بیا ما ته په کمانډ بار باندې وایي سلیکټ آبجیکټ یعنې ته هغه آبجیکټ سلیکټ کړه چې ته کوم اریز کول غواړې او زه غواړم چېرې دا ټول اریز شي. هغې لپاره مونږ یو آبجیکټ نه سلیکټ کوو بلکې د کیبورډ نه به دې ته ولیکو آل ALL او یو ځل به انټر کړو دی به ټول آبجیکټس سلیکټ کړي. اوس چې مونږ دوباره انټر کړو نو دی به هغه آبجیکټس ټول اریز کړي او مونږ څخه به ګرافکس ایریا کلیر شي یعنې سکرین به مونږ څخه کلیر شي. دغسې که یو لاین فرض که ما هغسې اوس فرض که دا لاین ما شروع کړی دی د هغه سر نه. اوس زه وایم چې یاره دا لاین ما د کوم ځای نه شروع کړو دی د هغه ځای سره کلوز شي یعنې بند شي او لاین کمانډ هم کینسل شي یعنې لاین کمانډ نه به موږ بهر هم وځو او دی به فرسټ پوینټ سره کلوز هم شي. هغې لپاره کلوز کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی د هغې ده C او انټر. چې زه C انټر کړم ما څخه لاین کمانډ هم کینسل شو او دی فرسټ پوینټ سره هم کلوز شو. دا موږ څخه کلوز کمانډ. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. دا موږ څخه د آټوکیډ لومړنی لیکچر و.